ग्रान कतुनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी सासो खिदमत के हाजिर दे कदरदानो द शाबानुल मुअज़्ज़म दरे मजुमा और कदरदानो मुबारक म्याश्ता रातलून की रमज़ान मुबारक तैयारी द पारा मुंगला उस न मेहनत कोशिश कौल पकार दी कि मुंग तासो इबादत सरा आदत छू और ब्या रमज़ान मुबारक के द अल्लाह जल्ल शानुहु रहमतुना बरकतुना मग़फ़िरत दा मुंग पखपुल जोले के अगर डग कू न दे द पारा कदरदानो नन सासो खिदमत के प्रोग्राम रोड़े दे द नफल इबादत बांधे मुंगला कम कम नफल इबादत नफली मुंजुना कौल पकार दी फ़राइज़ नरुस्तो चे अगे सर मुंग तासो द अल्लाह जल्ल शानुहु रहमतुना और बरकतुना आगा हासिल को और द आगे नफल इबादत द नफल मुंजुनो आदत उस न मुंग जुड़ को चे रातलून के रमज़ान मुबारक के मुंग तासो आदत शेवी और ब्या मुंग तासो दागा कारूना दागा इबादतुना जारी व सारी वसातु कदरदानो नन बसासो खिदमत की पदवी मौजूबान प्रोग्राम पेश की ढेर खैसा मौजूदा ढेर अहम खबरी दी गौर सरा वोरे और कोशिश हो के उस न पागे बाने अमल शुरू के अल्लाह जल्ल शानुहु रमज़ान मुबारक नमख के बा ची मुंगो तासो दागा अमल जारी सारी उसातु नो देस रब जऊँ सासो आदत जुड़ शी और रमज़ान मुबारक के बा इबादत मुंगो तासो आसान शी कदरदानो सासो प्रोग्राम दे सासो प्रोग्राम पर सासो रातक बांधे खैस्ता की तासो मुंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शे पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मुंग तक पुख्तने सवाल जवाब पर वॉइस मैसेज की पर टेक्स्ट मैसेज की राले गले से व्हाट्सअप शेयर बतासो पर स्क्रीन बांधे खारशी कदरदानो मुंज द अल्लाह जल्ल शानुहु आगा अजीम इबादत ते ची दे द पारा अल्लाह जल्ल शानुहु खुल महबूब आसमानुनु सैत रो बललो अल्लाह जल्ल शानुहु द मेराज पशपा बांधे दगा तोहफा खुल महबूब लवर करला अवल के मुंतुन 50 फ़र्ज शू ब्या अल्लाह जल्ल शानुहु करम ओकड़लो द नबी अलैहिस्सलाम बारा प उम्मत बांधे चे दगा 15 मुंतुन मुंगो तास्ता पाती शू 45 मुंतुन माफ़ शू हो अजर सवाब द 500 हो दे और अमल बबंग होता सो पिंज को दगा पिंज मुंजुन को मुंग होता सो बांधे फ़र्ज़ दे दाखो बखा मखा को मुंग होता सो पकार दादी का दान से फ़र्ज़ मजमून न पाते निशी सहार मुंजम पाबंदे सरो को मास बखीर माजिगर माखाम मासतन दा पिंज वक्त मुंजुन पाबंदे सरो को जगह शि कदरदानो क़यामत परस बांधे अवल पुख्तन पर इबादतों के आव द मुंस फबारकी की अवल सवाल जवाब अवल हिसाब किताब पर इबादतों के आगा द मुंस कीगी नो सोच से कदरदानो दचा मुंजुना बराबर भी नो आगा बदे हिसाब किताब की कामयाब शी और दचा मुंजुना नहीं बराबर नो कदरदानो आगा व बदे की गिरीगी नो टोल अवल खुजमा खपल कतून को तदाख्वास से चे आगी देखपल कज़ा मुंजुना रो गर्जी शाना मुंजुना पातिशी हुई मुंजुना पजवाने के या बीमारे के या सफ़र के या गफलत द वजना आगी न मुंजुना कज़ाशी दी नो आगी दी कज़ा मुंजुना रो गर्जी और दागे द पार उलमाए किराम तरीका दा बयान करे द कदरदानो से हर मुंज सरा द यो मुंज कज़ारा गर्जावे लका सहार मुंज दे कदरदानो 2 रकात फ़र्ज़ दे आसान मुंजी नो कदरदानो अगे सर 2 रकात मख के या रुस्तो कज़ा मुंज तासो हर वक्त कौले शे सहार मांदन मख के हम कज़ारा गर्जोले शे रुस्तो हम कज़ारा गर्जोले शे नो कज़ा मुंज रो गर्जावे हर यो मुंज रा यो मुंज कज़ारा गर्जावे कदरदानो से डेर तासो बा ख्याल नहीं तासो बा दगे एहसास न कीगी और लग वक्त बसासो दगा मुंजुना कबर हो गर्जी तासो बपोए हम नशे व सासो तगा कम कज़ाशुई मुंदुने दिया बरो गर्जी तासो गाड़ा बखलास शी नो कदरदानो उस नखपल दा आदत जोड़ के कम यो मुंस कवे द आगे मुंस सरा मख की या रुस्तो द आगे मुंस शिकम जोन के कज़ाशे दे यो मुंस कज़ारा गर्जावे कदरदानो कोशिश दा कवे कला हम नवाफिल कवे नो नमा दा लिखरी दिस नवाफिल पजे बांधे खबर अदा इंसान द खपल कज़ाशुई मुंजुना रो गर्जी न सोख से कज़ा शे मुंदन रो गर्जी आगे नरुस्तो ब्या कदरदानो फ़र्ज़ मुंदन रो गर्जी फ़र्ज़ मुंजो की आगे नरुस्तो ब्या इस्लाम के बाद द नवाफिलो इबादत हम रागरी दी आके करीम अलैहिस्सलाम मुबारक कड़ी दी सहाबा किराम कड़ी दी अहले बैत इज़ाम कड़ी दी उम्मत के दा बुजुर्गान दालो खलक शुम हम रारवान द हर ज़माने दगा इबादत पर दीन मतीन किश्त दे खुदा फ़र्ज़ न दी दा वाजिब न दी दा ज़रूरी न दी दा नफल दी नफल वेली शि हाँ कार से चागा पर उम्मत बांधे हाँ पर उम्मतियानो बांधे अगर लाजिम न दी कवे नो सवाब ब मिलावी की बरक़ात ब मिलावी न कवे नो पागे बांधे गुनाह निश्ता
نو نن په دې پروګرام کې قدردانو ستاسو په خدمت کې به هغه عبادات بیانېږي چې کوم موږ تاسو دپاره نفل دي، هغې کې موږ تاسو دپاره ثواب دی او برکات دي. نو هغه عباداتو کې چې کله سحر نور راوخیږي قدردانو، نور خاته نه وروستو چې نور راوخیږي نو نور خاته نه 15 منټ وروستو دغه مونځ موږ تاسو کولی شو چې هغې ته اشراق مونځ وي. اشراق منځ دا قدردانو سهار چې نور راوخیږي او لږ اوچت شي. او علما فرمایي چې نن سبا خو اسانه خبره دا ده چې هر انسان ته د خپل علاقې د نور خاطر ټایم معلومیږي په نیټ باندې، په کمپیوټر باندې جدید آلاتو د وجه نه انسان ته پته وي زموږ په علاقه کې نور څه ټایم راخیږي. نو نور خاطر نه 15 منټ وروستو د اشراق منځ ټایم شروع کیږي او د دې کم از کم 2 رکعاته کولی شي، څوک زیات کول غواړي 4 رکعاته کولی شي. آقا کریم علیه السلام مبارک نه یو حدیث پاک کې منقول دی، آقا کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک سهار منځو کې او بیا په خپل ځای باندې ناست دي تر دې پورې چې نور راوخیږي او بیا 2 رکعاته منځو کې الله جل شانو دغه انسان ګناهونه معاف کوي. نو قدردانو چې کله یو انسان دغه اشراق منځ کې د اشراق منځ دا د انسان د ګناهونو دپاره د مغفرت سبب دی. هغه حدیث پاک چې کوم نن دغه موضوع دپاره موږ ټاکلی دی قدردانو، هغه حدیث پاک کې صحیح البخاري حدیث پاک کې آقا کریم علیه السلام مبارک د تهجد معمول ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک بیان کړی دی. هغه مبارک فرمایي چې آقا کریم علیه السلام مبارک رمضان غیر رمضان کې چې تهجد کولو نو دی مبارک با 4 رکعاته وکړل، بیا به 4 رکعاته وکړل، بیا به 3 رکعاته وکړل. نو 4 رکعاته تهجد دا 4 رکعاته تهجد او بیا 4 رکعاته دا هم تهجد، بیا 3 رکعاته بل حدیث پاک راځي چې دا وتر. نو آقا کریم علیه السلام مبارک نه د شپې په تهجدو کې 8 رکعاته تهجد منقول دی او 3 رکعاته چې دا وتر دی. نو قدردانو څوک هم هغه د کېدل غواړي نو ښه طریقه دا ده چې ماسوتن منځ وکړي، ماسوتن منځ کې 4 رکعاته فرض وکړي، بیا ورپسې 2 رکعاته سنت وکړي او دا وتر د پرېږدي. وتر د مؤخر کې د وختي وده شي او بیا چې کله وده شو نو ځان ته د بیا موبایل ولګي او چې کله شپې آخري حصه شي هغه وخت کې راپاسي او د اول تهجد وکړي، بیا آخر کې 3 رکعاته وتر وکړي او دا د شپې آخري حصه کې وکړي. چې کله بیا د وتر نه فارغ شي نو استغفار دی وي، د دعاګانې وغواړي. دا وخت چې د قدردانو دا د قبولیت وخت دی، دا د الله جل شانه بارگاه نه د خصوصي رحمت حاصلولو موقع ده. څوک هم داسې یو انسان وي چې دغه یو خاص مشکل وي، یو لوی تکلیف وي چې هغه نه حل کیږي، نو قدردانو هغې دپاره مجرب وخت د دعا د قبلېدو، د مشکلات د حل کېدو، د تکلیف نه خلاصېدو هغه قدردانو دغه تهجد د آخري شپې د شپې د آخري حصه ده. تهجد وخت کې د راپاسي او د الله جل شانه بارگاه کې د سوال وکړي، تهجد دی وکړي، 8 رکعاته 3 رکعاته وتر دی وکړي او د آقا کریم علیه السلام مبارک په دغه طریقې مطابق الله جل شانه نه سوال وکړي. نو قدردانو تهجد په وخت کې د شپې آخري حصه کې د الله جل شانه رحمتونه دا آواز کې شته ستاسو کې څوک بخښنه غوښتونکي هغه ته بخښنه وکړمه، شته ستاسو کې څوک حاجت غوښتونکي رزق غوښتونکي هغه له رزق ورکړمه. نو تهجد وخت کې راپاسه د الله جل شانه بارگاه کې لاسونه پورته کې آقا کریم علیه السلام مبارک 4 رکعاته وکړل، بیا 4 رکعاته وکړل، بیا 3 رکعاته وکړل. دغه عادت خپل جوړ کې او داسې وخت کې تهجد وکړئ قدردانو چې کله تاسو تهجد نه فارغ شئ، وتر نه فارغ شئ، یو 15 منټه 10 منټه ذکر او اذکار دعا کې مصروف شئ او بیا د سحر وخت شروع شي. بیا چې کله سحر وخت شروع شي نو سحر وخت کې بیا د الله جل شانه بل عبادت فرض منځ چې دی هغه سحر منځ وکړي او سحر منځ نه وروستو که بیا قدردانو انسان ذکر او اذکار وکړي هغې ځای کې ناست وي او بیا نور راوخیږي نو نور خاته نه وروستو چې اول عبادت دی نفلي عبادت دی هغې ته اشراق ویلی شي. قدردانو اشراق نفل منځ دی د دې نور خاته نه وروستو نن سبا په اعتبار سره تقریبا 7:20 منټه 7:25 منټه داسې وخت نه د هغې وخت شروع کیږي او قدردانو د اشراق وخت چې دغه مختصر وي، هغه ډېر اوږد ټایم نه وي. هغه علما فرمایي چې 40-45 منټه اشراق وخت وي. نو دغه نیمه ګنټه 3 پاو دا اشراق وخت دی. نو قدردانو دغه وخت کې 2 رکعاته نفل دا هم کولی شي، 4 رکعاته هم کولی شي. 2 رکعاته وکړي قدردانو دا د ګناهونو بخشش دپاره یو سبب دی. هغې نه وروستو قدردانو بیا یو بل عبادت دی
چې هغه هم مؤمنانو چې چا سره وخت وي، چاته سهولت وي، زما هغه میندې خویندې چې هغه په کورونو کې وي او هغې سره وخت وي، هغې سره موقع وي، نو قدردانو دا یو ډېر ښه عبادت دی. هغې ته چاشت مونځ ویلی شي چې کله د اشراق وخت ختم شي نو هغې نه وروستو بیا قدردانو د چاش وخت شروع کېږي. اشراق وخت چې ختم شي نن سبا تقریبا داسې 8 بجو ټایم کې په باندې اټه نو دې نه وروسته بیا د چاش وخت مونځ شروع شي. د چاش مونځ چې دی د دې وخت بیا شروع شو نو بیا دا د زواله پورې دی. زوال ټایم قدردانو هغه بدلیږي را بدلیږي، نو هغه نن سبا تقریبا 12 بجې ته خواږه دغه وخت کې مختلف علاقو په اعتبار سره لږ فرق پکې راځي. نو دغه تقریبا په باندې اتو نه واخله بیا تقریبا 12 بجو شاوخوا کې خواوشا کې بیا دغه تقریبا د اشراق مونځ ټایم دی، د چاش مونځ ټایم دی. دغه چاش مونځ په باره کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه دغه منقول دی چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فتح مکې په موقع باندې هم چې دی مبارک سفر کیو او دی مبارک د مدینه منوره نه بهر مکې مکرمه فتح د پات تشریف وروړو. هغه حالت کې هم آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چاش دغه مونځ کړی دی. نو قدردانو دغه چاش د مونځ دی ته عربی کې صلات الضحی وي. نو صلات الضحی دا د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه منقول دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک کړی دی. د دې 4 رکعات دي، 2 رکعاتو کې بیا 2 رکعاتو کې 4 رکعات مونځ دی. او قدردانو د دې دغه فائدہ ده چې کله انسان دغه مونځ کوي د وجه نه د صحت د بدن چې دی هغه صحیح او سلامت وي. یو حدیث پاک راځي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه منقول دی چې د انسان په هر یو اندام باندې چې هغه په بدن کې دی هغې کې جوړ دی، هر یو جوړ باندې هغه صدقه ده. اور دا جوړونه چې دي هغه تقریبا 380 دي. نو قدردانو هر انسان باندې دا هر یو بند په عوض کې صدقه ورکول دي. نو قدردانو که څوک د پیسو صدقه نشي ورکولی نو هغې دپاره بیا یو طریقه، یو علاج، یو د هغې نعم البدل، یو متبادل چې دی هغه د چاشت مونځ دی. صلات الضحی انسانو کې الله جل شانه د دغه مونځ د برکته دغه انسان د بندونو هغه صدقه هغه قبول کړي او دغه انسان بدن کې خیر او عافیت نصیب شي. نو قدردانو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا مونځ کړی دی چاش دغه مونځ مونږ له هم پکار دی چې مونږ تاسو دغه عادت جوړ کړو چې دغه نوافل مونځونه چې مونږ تاسو باندې لازم نه دي خو مونږ تاسو د الله جل شانه مینې محبت د وجه نه دغه مونځونه وکړو. قدردانو فرض خو به خامخا کوو، سنت خو به خامخا کوو. دا د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی، فرض دا الله جل شانه حکم دی، دا خو مونږ خامخا کوو. خو ورسره نفل عبادت چې دی یاد ساتئ دا د مینې محبت د وجه نه کیږي، دا د شوق د وجه نه کیږي. ځکه چې دا په انسان باندې لازم نه دی چې کوم انسان کوي نو دی د شوق د وجه نه کوي. یو حدیث پاک راځي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل صحابي ته دغه نفل مونځونو ترغیب ورکړلو چې نفل مونځ کول پکار دی. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله ته د الله جل شانه رضا دپاره سجده لګې نو هغې باندې به الله جل شانه تا ته خپل قرب درکړي. الله جل شانه بستا درجه بلندی الله جل شانه ته به نږدې کېږي او هر یو سجدې په بدل کې قرب ملاویږي، درجه ملاویږي. ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دې سره به ستا یو ګناه معاف کېږي. نو قدردانو چې کله هم انسان سجده لګوي نو سجده چې دی د خیر و برکت نه خالی نه ده. دا سجده چې ده دا هغه عبادت دی چې الله جل شانه فرښتو ته حکم وکړو، ابلیس ته حکم وکړو، شیطان ته هم حکم وشو. فرښتو سجده ولګوله خو شیطان سجده ونه لګوله. نو چې کله یو انسان سجده لګوي قدردانو نو دی د شیطان د هغې اطاعت نه انکار کوي، د شیطان د هغې عمل نه انکار کوي، د الله جل شانه احکاماتو باندې عمل کوي. چې دې سجده باندې سر کیږدي نو قدردانو د الله جل شانه بارګاه نه ده ته قرب ملاویږي، د ده درجه بلندیږي او ورسره د ده ګناه هم معاف کیږي. نو څومره ډېرې سجدې انسان لګي عمر ډېر ګناهونه معاف کیږي، عمر ډېر د ته قرب الهي ملاویږي. نو ځکه مونږ له پکار دا دي قدردانو چې مونږ او تاسو خامخا فرایضو نه وروستو بیا نوافلو اهتمام هم وکړو. سنت اور فرض دا خو به خامخا کوو، فرض واجب سنت خو به خامخا کوو، خو ورسره نوافل عبادات اهتمام هم وکړو. خصوصا زما هغه وروڼه چې هغه جومات ته فرض مونځ له ورځي هغوی ته دا خواست دی
چې هغې جماعت کې صرف فرض مونځو کی او کور ته راځي دفتر ته نو ورځي دفتر کې کار نه دی دکان کې کار نه دی کور ته ورځي نو بیا که دا نو هغې له سنت چې دی هغه په کور کې کول پکار دي. آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو بل حدیث پاک کې د خبرې وضاحت کړې دی. هغې مبارک فرمایي چې د سړي غوره مونځ چې دی هغه په کور کې دی فرض نه علاوه. مقصد چې فرض چې دی هغه په جماعت کې او د نه علاوه چې سنت دي هغه نوافل دي هغه انسان نه چې دی هغه په کور کې کول پکار دي. ځکه چې کور کې چې کله یو انسان مونځ کوي نو که دا نو یو بل حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په کور کې مونځ کولو ته د خیر او رحمت هغه سبب فرمایلی دي. چې کله یو انسان په کور کې مونځ کوي نو د هغې فرض نه علاوه سنت او نوافل نو الله جل شانه هغه انسان باندې رحمتونه راوري هغه کور کې رحمتونه راوریږي چې کوم کور کې سنت او نوافل هغه ادا کیږي. نو که دا نو نارینه به فرض دپاره جماعت ته ځي خو سنت او مستحبات چې دی هغه په کور کې کول پکار دي هغې سره الله جل شانه خصوصي رحمتونه هغه نازلیږي. موږ تاسو ته د الله جل شانه د رحمتونو ضرورت دی. موږ تاسو ته د الله جل شانه برکتونو ضرورت دی. هر انسان دا غواړي زما کور د برکتي وي زما کور کې د الله پاک رحمتونه وي. نو د هغې یو آسان ذریعه دا ده قدردانو چې موږ تاسو په کور کې نوافل شروع کړو سنت شروع کړو. قدردانو هغې سره به کور کې چې کوم زمونږ کشران دي کور کې زمونږ چې کوم ماتحت افراد دي زنانه دي هغې ته به هم د دغې مونځ هغه ترغیب ملاویږي. ماشومان تاسو کتلی قدردانو چې کله مشر ودرېږي جانماز باندې مور ودرېږي پلار ودرېږي تره ودرېږي ماما ودرېږي نیکه ودرېږي نو واړه ماشومان چې هغې لا خبرې نه شروع کړي خو هغې راشي او مشر سره ودرېږي په جانماز باندې سیټ ته ودرېږي هغې هم د مشر هغه عادتونه شروع کړي او سجده په ځمکه باندې رب ذوالجلال ته لګوي. نو قدردانو دغه کور کې مونځ کولو سره د کور والو ته هم د دغه عباداتو ترغیب ملاویږي. نو کوشش دا کوئ قدردانو چې کور کې مونځ کوئ فرض چې دی هغه جماعت کې اور سنت او نوافل چې دی هغه په کور کې کوئ. اوس د رمضان مبارک میاشت نږدې ده رمضان مبارک میاشت را روان ده نو دې کې هم موږ له پکار دا دی قدردانو چې په خپل کور کې مونځونه شروع کړو. کور کې سنت نوافل چې دی هغه کثرت سره وکړو چې زمونږ کور کې هم ماحول جوړ شي زمونږ کور کې هم خلکو ته ترغیبات ملو شي. زمونږ زنانه چې هغې ناستې وي او هسې یو بل سره خبرو اترو کې گپ شپ کې یو بل پسې غیبت کولو کې وخت تیری هغې په ځای باندې چې کله هغې جانماز باندې کښېني الله جل شانه ته سجدې لګوي د الله جل شانه قرب به ملاویږي خیر ملاویږي کور کې رحمتونه برکتونه نازلیږي. نو قدردانو زمونږ کور به خوشحاله نه ډک شي زمونږ رزق کې به برکات راشي زمونږ په بچو کې باندې به الله پاک برکات نازل کړي زمونږ دعاګانې به قبلیږي. دغه ټول کارونه ډېر آسان دي خو چې لږ شانتې موږ خپل ځان ته توجه ورکړو او د خپل ټایم قیمتي کو او د الله جل شانه په عبادت کې تیر کو. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاری ساتو خو وخت شو دی ورکو انته کې دمې ته ورسو دمې نه وروسته بیا ملاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلې پروګرام ستاسو خدمت کې روړ دی نفلي عباداتو باندې. قدردانو فرایض نه وروسته موږ کوم عبادات کول پکار دي چې راتلونکي رمضان مبارک کې موږ تاسو د الله جل شانه رحمت او خیر او برکت کثرت سره حاصل کو. قدردانو د مین وړاندې خبره شروع وا چې سحر مانځه کې چې کله نور روحي سحر مانځه نه وروسته نور خاطر نه وروسته یو اشراق مونځ دی بیا ورپسې چاشت مونځ او قدردانو هغې نه وروسته یو بل عبادت دی چې هغه ماښام مانځه نه وروسته کیږي هغې ته اوابین مونځ ویلی شي. صلات اوابین قدردانو دا 6 رکعات نفل دی. حدیث پاک راځي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چا ماښام مونځو کو هغې نه وروستو خبرې ونه کړلې او د 6 رکعات نفل وکړلو الله جل شانه هغه ته 12 کاله عبادت اجر و ثواب ورکړي. نو قدردانو اوابین مونځ په باره کې دغه فواید او برکات منقول دي چې الله جل شانه ته کالونو د عبادت کولو اجر او ثواب ورکوي او د ګناهونو د معافی دپاره هم دا یو مجرب عمل دی. نو قدردانو خبرې نه کول پکار که چا نه په غلطۍ سره خبرې وشي نو بیا هم دغه مونځ کولی شي خو غوره طریقه دا ده چې خبرې کول نه مخکې انسان خبرې ترې ونه کړي او چې کله ماښام مونځ وکړي هغې پسې 2 رکعات سنت وکړي
ځکه چې دا سنت موقته دي، دا د نفل نه د مقام مرتبه زیاته ده. نو قدردانو چې اول فرض وکړي بیا ورپسې 2 رکعاته نفل وکړي، هغې نه وروستو بیا په 6 رکعاته نفل چې دی هغه صلات اوابین دي. دا د ګناهونو معافۍ دپاره هم یو سبب دی، ورسره د کثرت سره د اجر و ثواب حاصلولو هم سبب دی. نو قدردانو صلات اوابین ماښام مونځ نه وروستو کېږي او 6 رکعاته دي. هغې نه وروستو بیا قدردانو یو بل مونځ چې هغې حدیث پاک نن مونږ د موضوع دپاره هم ټاکلی دی ته صلات تهجد وي. تهجد مونځ چې دی قدردانو دې دپاره ښه طریقه دا ده چې انسان اوده شي، ماسخوتن مانځه نه وروستو فرض وکړي، ماسخوتن مونځ کې فرض وکړي، هغې نه وروستو 2 رکعات سنت وکړي، هغې نه وروستو بیا اوده شي. ماسخوتن مانځه نه وروستو اوده کېدل دې دپاره ډېر ښه دي، دې کې اجر و ثواب ډېر دی. او بعضې خلک داسې وي چې هغې شپې ناوخته پورې ډیوټي وي، هغې اوده کېدی نه شي، یا هغې له خوب نه ورځي، یا هغې ټوله شپه عبادت کوي. نو دغه شانتې خلک هم شپې آخري حصه کې تهجد کولی شي. دې دپاره شرط دا نه ده چې خامخا به اوده کېږي، بلکې اجر و ثواب او برکات په دې باندې ډېر ملاویږي چې انسان اوده شي. نو ښه طریقه دا ده چې انسان اوده شي ماسخوتن نه وروستو او بیا تهجد ته بیا راپاسي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک به هم دغې مونځ ته دې مبارک آرام فرماشو، بیا به دې مبارک شپې آخري حصه کې راپاسېدو او دې مبارک به تهجد کولو. ام المؤمنین سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک به 4 رکعاته تهجد وکړو، بیا به 4 رکعاته تهجد وکړو، هغې نه وروستو بیا 3 رکعاته وکړو، هغه 3 رکعاته چې هغه وتر و. نو 8 رکعات تهجد هغه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک عام عادت و، د نه علاوه دې مبارک دې نه کم و زیات هم کړي دي. نو قدردانو کله چې یو انسان عادت اخلي، شروع کوي د تهجد عادت اخلي، نو اول کې 4 رکعاته وکړي، 4 رکعاتو نه شروع کی، اول 4 رکعاته وکړي، هغې نه وروسته بیا 8 ته لاړ شي. او 8 چې دی د مبارک هغه عام عادت و، 10 رکعاته هم کولی شي. دا هم نبي علیه الصلاة والسلام مبارک بعض اوقات کړي دي، خو عام طریقه د دې مبارک چې هغه 8 رکعاته وه. نو 8 رکعاته تهجد وکړي، هغې نه وروستو بیا 3 رکعاته وتر وکړي، او وتر نه وروستو بیا قدردانو د ذکر و اذکار وکړي سهار اذانه پورې، سهار مونځه پورې د کثرت سره ذکر و اذکار وکړي. دغه وخت کې قدردانو دعاګانې ډېرې قبلېږي. دا د قبولیت د وخت دی، قبولیت هغه وخت دی، دې وخت کې دعاګانې ډېر قبلېږي. نو کوشش دا پکار دی چې کله وتر وکړلو نو هغې نه وروستو بیا ذکر و اذکار وکړي. هغه وخت کې انسان استغفار کثرت سره ووایي. الله جل شانه قرآن مجید کې وبالاسحار هم یستغفرون فرمایلی دي چې د الله جل شانه دغه نیک بندگان، مقرب بندگان، ښه بندگان چې دی د سحر کې هغې استغفار وي. سحر نه مراد په قرآن مجید کې سل اسحار راغلی، سحر نه مراد دا د شپې آخري حصه ده. یو مونږ پښتو کې سحر وایو، سحر هله وایو چې کله سحر وخت شروع شي او فجر وخت شروع شي، هغې ته مونږ سحر وایو. خو قرآن مجید کې چې کوم اسحار راغلی، سحر راغلی، دې نه مراد چې دی هغه د شپې آخري حصه ده. نو شپې آخري حصه کې قدردانو کوشش دا پکار دی چې انسان کثرت سره استغفار ووایي. اول تهجد وکړي، هغې نه وروستو بیا وتر وکړي، هغې نه وروستو بیا کثرت سره استغفار ووایي. قدردانو دا د مالی مشکلات دپاره ډېر مجرب عمل دی. انسان په شپې آخري حصه کې تهجد نه وروستو 100 پیره استغفار وي، نو قدردانو دې سره انسان هغه مالی مشکلات ختمیږي، د انسان ګناهونه معاف کیږي، رزق کې برکت راځي. نو شپې آخري حصه کې کثرت سره استغفار ویل پکار دي. قدردانو ډېر خلک دا خبرې مونږ پوښتنه کوي که چېرې یو انسان هغه شپې خوب ونه کړي نو هغه تهجد کیږي که نه کیږي. نو قدردانو ښه خبره دا ده چې انسان اوده شي او بیا راپاسي چې هغې سره د ده نفس ته لږ مشقت برداشت کړي او دې ته لږ تکلیف ملو شي نفس ته. نو راپاسېدل چې د انسان ته ګران وي نو دی د الله جل شانه رضا دپاره راپاسي. او که یو انسان نو د کېږي د هغه داسې کار دی چې دی یخ ناست دی نو بیا هم دی دا تهجد کولی شي. دی به دا نه وي چې اوده شوی نه یم نو اوس زه دغه عبادت نشم کولی، بلکې دی که اوده شوی نه هم دی او شپې آخري حصه په ده باندې راله نو دی آخري حصه کې هم دغه عبادت کولی شي. دی دپاره خوب چې دی ښه دی، ښه خبره ده چې انسان چې دی هغه خوب وکړي، خو دا ضروري نه ده، بلکې که چېرې یو انسان یخ دی نو بیا هم دی د تهجد مونځ کولی شي. او بیا قدردانو دا بعضې مونږ میندې خویندې دا پوښتنه کوي چې دغې نفلونو نیت څنګه کول پکار دي. نو قدردانو نیت چې دی هغه د زړه ارادې ته ویلی شي.
د دغه نوافلو نیت چې دی هغه زړه اراده ده چې یو انسان تهجد کوي صرف دومره کافي ده چې نیت کومه د زړه د اخلاص 2 رکعاته تهجد دومره هم کافي ده د نیت کومه 2 رکعاته مونځ د اوابینو نفلو د اوابینو صلات اوابین یا نیت کومه 2 رکعاته د اشراق مونځ نیت کومه 2 رکعاته د ساخ مونځ نو که دا نو داسې نیت هم کافي ده او که چېرې داسې نه وي نو بیا صرف دومره 2 رکعاته نفلو نیت کومه دغه هم کافي ده نیت چې د زړه اراده ته ویلی شي الفاظ خولې باندې دا وسره مستحب دي چې د زړه او د خولې هغه خبره یو شي نو نیت کول هغه زړه کې پکار دي او که الفاظ وسره وي نو ډېره ښه خبره ده او بیا که د دانو په دغه نوافلو کې که هغه د چاخ مونځ دی که هغه د اشراق مونځ دی که اوابین دی او که تهجد دی نو یو طریقه دا ده چې هر یو رکعت کې 3 پیرې سوره فاتحې نه وروسته 3 پیرې کل هو ویلی شي سوره فاتحه یو پیره او کل هو چې دغه 3 پیرې وویلی شي هر یو رکعت کې نو دا ډېره ښه طریقه ده او که بعضې زموږ میندې خویندې داسې وي هغوی ته قرآن مجید ډېر یاد وي هغوی ته سورتونه ډېر یاد وي نو که دا نو بیا اوږده قرات کول دا ډېره ښه خبره ده څومره ډېر قرات انسان کولی شي څومره ډېر سورتونه ویلی شي نو انسان هغه څومره ډېر وایي عمره ښه خبره ده او بیا په دې کې ښه خبره دا هم ده قدردانو چې قیام هم اوږد شي او سجده هم اوږد شي سجدے په حالت کې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 په ځای باندې 5 په ځای باندې و په ځای باندې 11 انسان چې دغه اوږده سجده هم کولی شي او سجده چې دغه اوږده کول ډېره ښه خبره ده او بل قدردانو چې دا نفلونه دي دا نفلی عبادت دی دې کې دا به ډېر ښه خبره وي چې انسان چې کوم جایز حاجت وي جایز مشکل وي جایز تکلیف وي یو جایز خبره ده د چې کوم جایز سوال دی رب ذوالجلال ته نو هغه جایز سوال رب ذوالجلال نه سجدې په حالت کې وکړي الله پاک ته په سجدې حالت کې نفلونو کې دی سجده باندې پروت دی نو په خپل زړه کې رب ذوالجلال ته خپل هغه مشکل هم پیش کړي سجدې په حالت کې دی دعا هم کولی شي الله جل شانه ته انسان سجدې په حالت کې ټول نه زیات نږدې وي الله جل شانه ته د قرب حاصل وي دی الله پاک ته نږدې وي نو شکل دی الله پاک ته نږدې دی نو په هغې نزدېکت په حالت کې خپل مشکل الله پاک ته پیش کړي خپل تکلیف الله پاک ته پیش کړي خپل سوال دی الله جل شانه په بارګاه کې وړاندې کړي نو که دا نو چې دغه نفلونو عبادت کې انسان سجده کوي نو ډېره ښه خبره ده چې سجدې نه دا موقع واخلي چې دی د الله جل شانه سره خبرې وکړي او هغه خبرې کول څه دي رب ذوالجلال ته خپل تکلیفونه وړاندې کول خپل مشکلات وړاندې کول د هغې حل او ورسره الله جل شانه شکر وباسل چې باری تعالی تا ماله ایمان راکو تا ماله اسلام راکو او تا ماله دا توفیق راکو زه ستا ته په سجده باندې پروت یم الله جل شانه شکر وباسي د الله جل شانه حمد و ثنا وکړي او بیا الله پاک ته خپل تکالیف خپل مشکلات هغه وړاندې کړي نو الله جل شانه قادر مطلق ذات دی مالک د کن فیکون دی هر یو زما او ستا مشکل چې دی الله جل شانه د یو حکم ته محتاج دی الله جل شانه یو حکم وکړي نو زما او ستا مشکل هغه به مشکل پاتې نشي نو قدردانو دغه نوافلو نه فایده واخلې راتلونکي رمضان مبارک دپاره اوس نه تیاری وکړې تهجد شروع کې آخری حصہ کې را پاسېدل شروع کې تاسو ته به قدردانو پیشمهي ته را پاسېدل آسان شي څوک چې مخکې نه تهجد ته راپاسي هغه ته بیا پیشمني ته راپاسېدل هم آسان شي څوک چې اوس نه تهجد شروع کړي پیشمني په وخت کې به هغه ته تهجد کول آسان شي دغه شانته قدردانو اوابین مونځونه ماښام پسې 6 رکعاته او دې سره سره قدردانو بیا سهار شي ساخ مونځ دی چاشت مونځ دی اشراق مونځ دی دغه عادت جوړ کې او قدردانو یو بل اهم مونځ دی چې موږ تاسو له نوافل کې کول پکار دی چې هغه د ګناهونو د معافی دپاره ډېر زیات مجرب دی او هغې ډېر زیات فواید حدیث پاک کې راغلی دي او زموږ ډېر میندې خویندې کوي او چاته نه پته او چا نه کړي قدردانو هغې په خدمت کې به د هغې هغه طریقه پیش کوم چې هغه مونځ دی صلات تسبیح قدردانو اهم مونځ دی چې موږ تاسو دغه مونځ طریقه زده کړو او دغه مونځ خپل عادت جوړ کړو نو قدردانو ورځ کې یو پیره انسان سره ټایم وي نو ورځ کې یو پیره کول پکار دی که ورځ کې چا سره ټایم نه وي انسان روزګار کې خپل منډه توله کې دومره مصروفه دی چې هغه ته روزانه موقع نه میلاویږي نو بیا قدردانو چې هفته کې دغه کومه چھټي وي اتوار پر چھٹی دا یا جمعې پر چھٹی دا کوم ورځ باندې چې دغه د خپل کار روزګار نه چھټي وي نو هفته کې یو ورځ چې د هغه ځان دپاره مقرر کړي هغه ورځ باندې دی دغه مونځ ادا کولو خپل عادت جوړ کړي
بعض خلکو سره په هفته کې هم ټایم نه وي، کله چې پوره هفته د منډه تړې والی وي، کار روزګار کړی وي، نو هغه یو ورځ شوټۍ دپاره ډېر غمخادې جمع شوي وي، ډېر کارونه جمع شوي وي. نو قدردانو بیا دغه مونځ چې دی هغه په میاشت کې یو ځل کول پکار دی. میاشت کې یو ځل انسان له داسې ټایم ځان له مقررول پکار دی چې یو خاص تاریخ باندې یو خاص ورځ باندې دی نور کارونه نه کوي، بلکې صرف او صرف دغه مونځ دپاره چې دی هغه خپل ټایم مقرر کړي. او دغه شانته قدردانو که میاشت کې هم چا سره ټایم نه وي یا هیر شي انسان دی، نو بیا قدردانو رمضان المبارک یا شب براعت یا شب معراج یا قدردانو داسې یو ټایم ځان دپاره کال کې مقررول پکار دی چې کال کې خو کم از کم انسان دغه مونځ خامخا وکړي. دې ته صلات تسبیح ویل کېږي. او قدردانو چا په اوسه پورې ژوند کې دغه مونځ نه دی کړی، کال کې نه دی کړی، میاشت کې نه دی کړی، هفته کې نه دی کړی، نو قدردانو یو ځل خو دغه کم از کم دغه مونځ کول پکار دی چې هغې ته صلات تسبیح ویل کېږي. قدردانو تسبیح ورته ځکه ویل کېږي چې دې کې درېیمه کلمه سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا پکې کثرت سره ویل کېږي. په یو رکعت کې 75 ځل ویل کېږي او په څلور رکعته مونځ کې دا 300 پیرې ویل کېږي. دغه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دې کې د الله جل شانه تسبیح ده، د الله پاک پاکی ده، نو ځکه دې ته صلات تسبیح ویل کېږي. او دغه صلات تسبیح آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دغه تعلیم او ترغیب ورکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه یو حدیث پاک کې دغه مونځ ترغیب راغلی دی، دی مبارک خپل تر ته دغه مونځ ترغیب ورکړی دی. هغې په ذریعه باندې مونږ امت ته هم دغې خبرې ترغیب ورکړی چې تاسو هم کوئ. نو قدردانو ورځ کې یو پیره یا هفته کې یو پیره، میاشت کې یو پیره، کال کې یو پیره، او کم از کم ژوند کې یو پیره هو دغه مونځ باندې موږ تاسو له عمل کول پکار دی. قدردانو چا مخکې نه دی کړی نو هغه د دا طریقه زده کړي، او چې چا مخکې کړي دي او هیر شوي دي ترنه نو خپل عادت جوړ کړي او دغه مونځ دی بار بار وکړي. دا د ګناهونو معافۍ دپاره ډېر مجرب دی. دې سره انسان ګناهونه معاف کېږي. او زمونږ ډېر مسایل که هغه جسماني مسایل دي، که کورنۍ مسایل دي، که معاشي مسایل دي، که هر یو تکلیف د قدردانو زمونږ اکثر مسایل چې دی یاد ساتئ هغه زمونږ د ګناهونو د وجه نه راځي. زمونږ ګناهونه چې دی هغه د دغه مسایلو وجه ده چې زمونږ ګناهونه معاف شي قدردانو، زمونږ زړه به صفا شي، زمونږ باطن به صفا شي، نو بیا زمونږ ډېر مسایل چې دی هغه دې سره حل کېږي. نو زمونږ د دغه ډېر مسایلو حل دپاره صلات تسبیح چې دی هغه یو طریقه ده. قدردانو دا 4 رکعته مونځ دی او د 4 رکعته صلات تسبیح نیت به وکړې. نیت کوم حضرت د اخلاص 4 رکعته صلات تسبیح د الله جل شانه رضا دپاره مخ مې کعبه شریفې په طرف باندې الله اکبر. چې کله الله اکبر ووایي قدردانو نو اول رکعت کې تاسو به سبحانک اللهم ووایئ. سبحانک اللهم نه وروستو او سورې فاتحې نه مخکې سورې فاتحه هغه وکړي، هغې نه مخکې به 15 پیرې دغه درېیمه کلمه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا به 15 پیرې ووایئ. بیا به ورپسې قدردانو الحمد به ووایئ، بیا به ورپسې سورت ووایئ، او بیا به قدردانو چې رکوع ته لاړ شئ نو رکوع کې سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دا مو ووایئ. نو 3 پیره سبحان ربی العظیم ووایئ یا 5 پیره یا هر څونه پیره تاسو ووایئ. هغې نه وروستو رکوع کې سر پورته کول نه مخکې په رکوع کې به تاسو 10 پیره بیا به دغه کلمه ووایئ. چې کله بیا رکوع نه راپاسئ سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد دا ووایئ، نو بیا به دې نه وروستو 10 پیره بیا ووایئ. بیا چې کله سجدې ته لاړ شئ سجدې په حالت کې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نو 10 پیره به قدردانو سبحان ربی الاعلی نه وروسته ووایئ. بیا به چې کله کښېنئ نو قدردانو دغه ناسته باندې په دغه جلسه کې په دغه ناسته باندې دلته کې بس الله اکبر نه وروستو بیا به 10 پیره ووایئ. او بیا به الله اکبر ووایئ. بیا به دویمې سجدې ته لاړ شئ. دویمې سجدې کې به بیا سجدې کې سبحان ربی الاعلی نه وروستو 10 پیره به بیا به ووایئ. نو قدردانو دا 15 پیرې د الحمد نه مخکې او د سبحانک اللهم نه وروستو شو، 15 پیرې 10 پیرې رکوع کې شو، نو دا قدردانو 25 شو. 10 پیرې رکوع نه راپاسېدل قیام کې شو، نو دا 35 شو.
10 फेरे قدردانو بیا په سجدې کې شو اور 45 شو بیا 10 फेरे دا پاغي کې شو د سجدې نه مخکې شو قدردانو بیا 10 फेरे سجدې نه وروسته شو او بیا 10 फेरे سجدې په حالت کې شو. نو دا قدردانو 75 फेरे په یو رکعت کې شو. یو رکعت کې 75 फेरे اور بیا قدردانو په 3 رکعاتو کې 300 फेरे وتاسو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نو قدردانو دا اول ځل باندې صرف 15 ځل دی د الحمد نه مخکې او د نه علاوه هر یو ځل باندې چې هغه ښکته ځای که بره راځي نو هغې کې قدردانو دا 10 फेरे دی. نو که دې کې انسان دی که چېرته کې انسان نه کمې زیاتې وشي انسان نه تعداد کم زیات شي نو په دې باندې مونځ کې څه فرق نه راځي. دا نفلی عبادت دی په دې کې دغه ذکر شه دی دا نفل دی دا ثواب کار دی که په دې کې انسان نه پکې تعداد کم زیات شو نو په دې کې څه ګناه نشته په دې کې مونځ کې څه فرق نه راځي. که یو ځای کې انسان نه هیر شو نو بیا ورپسې چې کوم دویم ځل کوم بل ځای کې به تاسو دغه ذکر کوئ نو هغه ځای کې تاسو هغه زوړ تعداد هغه پوره کولی شئ. مثال په توګه باندې رکوع کې تاسو نه هیر شو رکوع راپاسئ نو بیا دغه ځای کې تاسو دغه ذکر کولی شئ. نو کوم ځای کې تاسو نه پاتې شو د هغې نه وروستو هغې ځای کې د هغې هغه تاسو قضا راګرځولی شئ. په دې کې مونځ کې څه فرق نه راځي. ډېر خلک هغې دا وایي چې موږ نه صلات تسبیح کې دغه تسبیح تعداد دا به مونږ څنګه یاد ساتو. نو د هغې په باره کې علما فرمایي چې ستاسو دا لاس چې دی په بل لاس باندې دی نو تاسو لاس یې ایښی دی هغې له معمولي زور ورکولو سره تاسو دغه تعداد چې دی هغه ځان سره یادولی شئ. چې انسان لاس باندې لاس ایښي نو په هغې کې تاسو معمولي لاس له زور ورکوئ هغې سره به تاسو ته یاد وي چې دغه تعداد ما 2 ځل باندې ووي نو هغې سره به تاسو نه بیا تعداد هغه نه هېرېږي. نو قدردانو دا هغه مونځ دی چې آقا کریم علیه الصلاة والسلام باره د هغې ترغیب ورکړی دی. مونږ تاسو له هم خپل عادت جوړول پکار دی کثرت سره د الله جل شانه دغه مونځ په کال کې یو پیره میاشت یو پیره هفته کې ورځ کې یو پیره کول پکار دی. قدردانو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو وخت شوی د وړو کې اون ته کې دمې ته ورځو دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی په نفلي عباداتو باندې. قدردانو نفلي عبادتونه موږ تاسو دپاره د ډېر د خیر و برکت باعث دي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د الله جل شانه د رضا دپاره کومه سجده ده دغې سجدې ته د جنت د تلو سبب بیان کړی دی. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک کثرت سجده ډېر منځونه کول ډېر سجدې لګولو ته د جنت لو یو لاره بیان کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو صحابي حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک یو پیره چاراندام فرمایل ما نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د چاراندان دپاره اوبه راوړلې. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک راته وفرمایل سل ربیعہ اے ربیعہ غواړه څه غواړې. ما آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته جواب کې عرض وکړو اسألک مرافقتک فی الجنه قربان یا رسول الله زه ستاسو نه ستاسو ملګرتیا غواړم په جنت کې. زه دا غواړم چې زه تاسو سره په جنت کې ملګری شم. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک تپوس وکړو بیا وفرمایل او غیر ذلک آیا بل څه م غواړې. نو صحابي رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عنہ فرمای قربان ما دپاره دغه کافي دی صرف دغه سوال دی. آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک خپل صحابي ته وفرمایل فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. نو ته بیا داسې کار وکړه چې دومره لوی مرتبه غواړې چې جنت هم غواړې او په جنت کې زما مرګتیا هم غواړې نو بیا په خپل ځان باندې د کثرت سجود سره ما سره مدد وکړه. مقصد دا چې ته خپل ژوند کې د عادت جوړ کړه چې کثرت سره سجدې لګوه ډېر منځونه کوه. نو قدردانو ځکه یاد ساتئ دغه فرایض چې دی دا په موږ او تاسو باندې فرض دی دا به موږ خامخا کوو. دې سره سره نور داسې عبادات شته چې هغه فرض نه دي اور خو موږ او تاسو ته کولو په وجه باندې هغې کې ډېر برکات میلاویږي. موږ او تاسو باندې کوم منځونه دي قدردانو 5 وخته منځونه فرض دي اور وتر چې دی هغه واجب دی. دې نه علاوه قدردانو بیا موږ او تاسو باندې چې کوم عبادات دي په هغې کې سنت موقته دی
لکه سهار فرض نه مخکې چې 2 رکعات سنت دي دا سنت مؤکده دی. سنت مؤکده نه مراد هغه سنت چې نبی علیه الصلاة والسلام بعد هغې تاکید فرمایلی دي هغه به پرېښودو باندې موږ تاسو ملامتیا او موږ تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام بعد سنت د پرېښودو ګناه مستحق جوړیږو. نو دغه 2 رکعات سنت چې موږ تاسو سهار مانځه نه مخکې کوو دا سنت مؤکده دي. دغه شانتې قدردانو ماسپښین لمونځ کې چې کوم مخکې موږ 3 رکعاته لمونځ کوو دا سنت مؤکده دي. فرض نه وروسته چې کوم 2 رکعاته سنت کوو دا سنت مؤکده دي. دغه شان د قدردانو ماښام مانځه نه وروستو چې کوم موږ تاسو 2 رکعات سنت کوو دا سنت مؤکده دي. او دغه شانته ماسوتن مانځه کې فرض نه وروسته چې کوم 2 رکعات سنت کوو دا سنت مؤکده دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد هغې تاکید فرمایلی چې تاسو دا کوئ نو ځکه قدردانو موږ به دا اهتمام سره کوو دا سنت مؤکده دي. دې نه علاوه نور داسې منځونه دي چې هغه سنت غیر مؤکده دي چې هغې ته مستحب یا نفل هم ویلی کېږي قدردانو چې هغه د مازدیګر نه مخکې 3 رکعاته دي یا قدردانو ماسوتن 2 رکعات سنت نه وروسته 2 رکعات سنت دي. ماښام 2 رکعات سنت مؤکده نه وروسته 2 رکعات سنت دي. نو قدردانو دا هغه سنت دي چې هغه مؤکده نه دي دا غیر مؤکده دي دا نفل دي مستحب دي کولو باندې اجر ثواب دي په پرېښودو باندې ګناه نشته. نو آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه فرایض هم موږ تاسو ته حکم شوی چې دا به کوو دا به خامخا کوو واجب به هم کو وتر واجب سنت مؤکده به هم کو. هغې نه وروستو موږ سره تاسو سره ټایم وي نو قدردانو بیا دغه نوافل چې کوم نن تاسو په خدمت کې پروګرام کې په هغې باندې خبره وشوه چې سهار نور راوخیږي نو نور خاته نه 15 منټ وروستو اشراق لمونځ کېږي 2 رکعاته 3 رکعاته اشراق لمونځ کول دا ډېر د ثواب او د خیر او برکت باعث دی. او بیا هغې نه وروستو زواله پورې د چاشت لمونځ ټایم دی چې د هغې کم از کم تعداد 3 رکعاته دي. که څوک ډېر کول غواړي نو 8 رکعاته درمیانه دي او آخري تعداد چې د هغه 12 رکعات دي. نو دا چاشت لمونځ دا زوال نه مخکې به قدردانو زوال نه مخکې به کوو. هغې نه وروسته کله زوال وشي زوال نه وروستو بیا زوال ختم شو بیا د ماسپښین لمونځ وخت شروع شو. نو قدردانو ماسپښین لمونځ کې موږ تاسو سنت مؤکده به هم کوو فرض به هم کوو. بیا چې قدردانو ماښام لمونځ شي نو ماښام کې د 2 رکعات سنت مؤکده نه وروستو 6 رکعاته اوابین لمونځ دی. 6 رکعاته اوابین لمونځ دا هم نفل لمونځ دی. دې نه مخکې 2 رکعاته صلات دا سنت مؤکده دی هغه به خامخا کوو. او هغې نه وروسته بیا 6 رکعاته اوابین دا ډېره ښه خبره ده. بیا ماسوتن لمونځ دی. ماسوتن لمونځ کې ماسوتن لمانځه نه مخکې 3 رکعاته نفل دا نفل دی قدردانو دا هم کول پکار دی که چا سره ټایم وي چا سره موقع وي. او هغې نه وروسته چې کله بیا فرض وکړو فرض نه وروسته 2 رکعات سنت وکړو نو بیا ښه طریقه دا ده چې وختي وده شو. نن سبا خلک سوشل میډیا کې دومره ناوخته پورې مصروف وي چې بیا ته نه سهار لمونځ پاتې کېږي. نو قدردانو دغه شانتې مصروفیات چې د هغې د وجې نه سهار لمونځ پاتې کېږي دغه شانتې مصروفیات ګناه ده. داسې سوشل میډیا استعمال چې د هغې د وجې نه سهار لمونځ انسان نه پاتې شي هغه ګناه ده. نو شپې وختي وده کېدل پکار دي بلا ضرورت بغیر د حاجت نه بغیر د فوایدو نه هسې چې دی یو کار کې ځان مصروفه کول چې د هغې د وجې نه انسان نه سهار لمونځ پاتې کېږي دغه شانتې مشغولتیا دا هم ګناه ده. نو وختي وده شي او بیا د شپې آخري حصه کې راپاسې او بیا تهجد وکړې او اول تهجد دی 3 رکعاته هم کم از کم کولی شي 6 رکعاته 8 رکعاته 10 رکعاته 12 رکعاته آخري تعداد چې د هغه تهجد دی عام عادت د آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک 8 رکعاته دی. 8 رکعاته تهجد نه وروسته بیا 3 رکعاته وتر آخر کې وکړي. د چا د شپې راپاسېدو اهتمام وي هغه ته یقین وي چې زه به راپاسم نو هغه له قدردانو ماسوتن لمونځ سره وتر نه کول پکار هغه د وتر مؤخر کړي هغه د وتر ایثار کړي چې کله صرف 2 رکعاته سنت وکړي نو هغې نه وروسته بیا دې وده شي او بیا وتر ورته راپاسي او بیا تهجد وکړي او هغې نه وروسته آخر کې وتر وکړي او بیا سهار بانګ پورې کثرت سره استغفار ووایي. هغه وخت کې قدردانو دعاګانې قبلیږي د الله جل شانه د رحمت فرښتې هغه ځمکې ته نازلیږي. خصوصي رحمت هغه وخت کې د الله جل شانه هغه راوریږي دا ډېر قیمتي وخت دی. اوس قدردانو رمضان مبارک دغه بابرکته میاشت را روان ده دې کې چې موږ تاسو پېشمني ته راپاسو دا پېشمني دغه وخت چې دی دا د تهجد دغه وخت دی.
دا د شپې آخري حصه ده. نو که د دا نو دغه وخت نه فایده اخیستل پکار دي. هسې هم انسان راپاڅېدلی وي پیشمني ته، نو هغه وخت کې لږ شانتې ټایم منیجمنټ وکړي، لږ شانتې ځان ته ټایم برابر کړي. دومره وخت کې به زه پیشمني کوم، و دومره وخت کې به زه تهجد کوم، دومره وخت کې به زه ذکر و اذکار کوم. خپل ځان ته ټایم برابر کړي، تهجد هم وکړي، هغې نه وروستو استغفار او کثرت سره د الله جل شانه ذکر هم وکړي، پیشمني هم وکړي. هغې نه وروستو سهار لمونځ وکړي، اشراق لمونځ وکړي. که بیا ورسره خوب هغه ټایم وي نو ټیک ده، او که د دفتر ته ځي، خپل کار روزګار ته ځي، نو بیا هغې کار ته ورتلل پکار دی. نو که د دا نو ډېره اهمه میاشت مبارکه میاشت را روان ده، د هغې تیارې به مخکې نه کوو. که د دا نو څوک چې مخکې نه تیارې کوي، هغه ته هغه کار آسان شي. او څوک چې هغه کار سر ته راشي او بیا هغه وخت کې منډه تړي کوشش کوي، نو هغه نه کله هغه کار برابر شي او کله ترې نه نیمګړی پاتې شي. نو د هغې مبارک رحمتونو برکتونو میاشت ته به موږ تاسو اوس نه تیارې کوو، اوس نه به موږ تاسو ورته ځان برابر کوو. نو کثرت سره نوافل وکړو. که د دا نو دغه نوافل زموږ ستاسو په کور کې د رحمتونو برکتونو باعث دی، کور کې به رحمت راورېږي. او کوشش داسې وکړئ چې نفلي عبادات څومره دي چې هغه انسان په کور کې وکړي نو عمره ښه ده، کور کې هغې سره رحمت راورېږي. جومات کې هم ښه ده چې کوم انسان په دفتر کې دی، هغه کور ته نشي تللی، کور ته نه ورځي، هغه ته دفتر نه اجازت وي، نو دی د جومات نه وروستو مونځ نه وروستو په جومات کې دغه نوافل وکړي. او که دفتر کې دی ډیوټۍ ټایم دی، ته صرف د فرایضو او دغه سنتو ټایم اجازت ملو شوی دی، نو بیا دله هغه ډېر اوږد عبادت چې هغه نوافلو په صورت کې په جومات کې نه کول پکار، بلکې بیا خپل کار له واپس راتلل، خپل ډیوټۍ له واپس راتلل، دا هم د دپاره یو عبادت دی، دا هم د دپاره ثواب کار دی. ځکه چې دغه ډیوټي دا فرض ده، دا ډیوټي فرض ده، ډیوټۍ له خپل ټایم ورکول دا ضروري دي. قدردانو زموږ پروګرام سر ته رسي، دې پروګرام کې مختصر وخت کې موږ ستاسو خدمت کې نوافلو هغه ټایمونه، د هغې اهمیت، د هغې برکات بیان کړل. الله کریم دې اول ما ته او بیا تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. راتلونکي جمعې پورې تاسو نه اجازت غواړو. تر هغې پورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.